Good morning, students. Today we are going to learn about how to prepare trading and profit and loss account and the balance sheet in the incomplete record of accounts. Before going to the topic, we have to know some points in preparing trading and profit and loss account and the balance sheet. Important points to be remembered. For the preparation of trading account, we need the informations regarding purchases and sales. In purchase, we'll be having credit purchases and cash purchases. In sales, credit sales and cash sales. So some informations we may not be given in the problem. So we have to find out credit sales, credit purchases and opening capital. These informations may be missing in the problem. So there is a need to find out credit sales. To find out the credit sales, we have to open total debtors account. To find out the credit sales, we have to open total debtors account. To find out credit purchases, we have to open total creditors account. Sometimes we may not be given opening capital. So to find out the opening capital, we have to prepare statement of affairs. For doing adjustments in capital adjustments means what? We find out the opening capital through statement of affairs. With that, we have to add additional capital, add net profit and less drawings. Finally, we arrive closing capital. Okay. Then adjustments regarding depreciation and provision for doubtful debts. In the adjustments, they'll be giving some percentage as depreciation. So we have to find depreciation in the closing date amount. They have given opening date amount and closing date amount. So we have to take it into consideration the closing date amount only. Then provision for doubtful debts. For these things, we have to take closing date amount only. We should not take opening data as given in the problem. Okay, is it understood? Again, to find out credit sales, we have to open total debtors account. To find out credit purchases, we have to open total creditors account. To find out opening capital, we have to prepare statement of affairs. இப்போ கேபிட்டலில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம ரெண்டு கேபிட்டல் இருக்கும். ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஒன்று இருக்கும், க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஒன்று இருக்கும். நம்ம க்ளோசிங் கேபிட்டல் எடுத்துக்க கூடாது. என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்குற டேட்டாஸை வச்சு அவங்க நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் டேட் போட்டு 1st April 2017 அப்படின்னா அவங்க 1st April 2017லேயும் டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, 31st Marchலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா க்ளோசிங் டேட்டாஸை எடுத்துக்கக்கூடாது, ஓப்பனிங் டேட்டாஸை எடுத்து அதில் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போடும். அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டு அதில் நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா, அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கூட தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் செய்யணும். ஸோ அந்த கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன, ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம், அதை எழுதிக்கோங்க. அடிஷ்னல் கேபிட்டல் கிவன் இன் த ப்ராப்ளம், எப்போவுமே அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ஆட் பண்ணணும். தென் ஆட் நெட் ப்ராஃபிட். நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருப்போம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் நெட் ப்ராஃபிட். ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் ஆட் பண்ணணும், நெட் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், லெஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கு கூட அடிஷ்னல் கேபிட்டலை ஆட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆட் நெட் ப்ராஃபிட். ட்ராயிங்ஸ் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருப்பாங்க எப்போவுமே. ஸோ அந்த ட்ராயிங்ஸ் என்ன பண்ணணும், நம்ம லெஸ் பண்ணுனா நம்மளுக்கு க்ளோசிங் கேபிட்டல் கிடைக்கும். அதையே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அவுட்டர் காலமில் போடணும். Is it clear? Capital adjustments, then
regarding other adjustments, sometimes they give the percentage of depreciation, 10% depreciation on machinery, 10% depreciation on furniture and fixtures, like that they will be giving. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த டெப்ரிசியேஷன் பர்சன்டேஜை கால்குலேட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ப்ராப்ளமில் 1st ஏப்ரலில் சில டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, 31st மார்ச்சில் சில டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஓப்பனிங் டேட்டாஸை எடுத்துக்கக்கூடாது. டு கால்குலேட் டெப்ரிசியேஷன் we have to take க்ளோசிங் டேட் அமௌண்ட் தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேயா, 31st மார்ச்சில் என்ன டேட் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டு தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10% டெப்ரிசியேஷன் ஆன் மெஷினரி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, நம்ம 1st ஏப்ரலில் கொடுத்துருக்குற மெஷினரியோட அமௌண்ட்டை எடுக்கக்கூடாது. 31st மார்ச்சில் மெஷினரியோட அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணும். லைக்வைஸ் ஃபார் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் ஆன் டெட்டாஸ். ஸோ நம்ம இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் எதில் கால்குலேட் பண்ணோம், டெட்டாஸில் கால்குலேட் பண்ணோம். அதுவும் க்ளோசிங் டேட்டில் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட் தான் எடுத்துக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் while ப்ரிப்பேரிங் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே, இப்போ நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் போகலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் let us see the illustration 17. From the following details of Abdul, who maintains incomplete records, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and a balance sheet as on the date. So நம்மள யாரோடது இது டீட்டெயில்ஸ், அப்துல் மெயின்டைன்ஸ் incomplete records. அவங்க நம்மளைய ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க 1st ஏப்ரல். ஸோ இது வந்து ஓப்பனிங் டேட்டாஸ், 31st மார்ச் இது க்ளோசிங் டேட்டாஸ். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாக், டேட்டாஸ், கேஷ், ஃபர்னிச்சர், கிரெடிட்டாஸ். ஸோ ஸ்டாக் அசெட், சன்ட்ரி டேட்டாஸ் அசெட், கேஷ் அசெட், ஃபர்னிச்சர் அசெட், சன்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ் லைபிலிட்டிஸ். ஸோ அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளோசிங் பேலன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சம் அதர் டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. we have provided other details: drawings, discount received, discount allowed, cash paid to creditors, cash received from debtors, sundry debtors, capital as on 1st April. So 1st April கொடுத்துருக்கிறது என்ன capital? It is opening capital. ஸோ என்னது இது, ஓப்பனிங் கேபிட்டல். இது வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்க கேட்டிருக்க ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் போடணும். இப்போ நம்மளுக்கு டெட்டாஸ் பாருங்க, சன்ட்ரி டெட்டாஸ் இது வந்து ஓப்பனிங் டெட்டாஸ், இது க்ளோசிங் டெட்டாஸோட அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிகார்டிங் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் யாரோடது, டெட்டாஸோடது. அண்ட் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ். ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், we can able to find out credit sales. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாங்க, சன்ட்ரி டெட்டாஸ் ஓப்பனிங் 2,50,000. ஸோ நம்ம அசெட்ஸ் எப்போவுமே என்ன பேலன்ஸ் காட்டும், அசெட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஷோஸ் டெபிட் பேலன்ஸ். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், to balance brought down 2,50,000. ஸோ இந்த பேலன்ஸ் போட்டாச்சா. அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வாங்க 3,50,000. ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 3,50,000. ஸோ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 3,50,000 இங்கே போட்டாச்சா. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டெட்டாஸோடது இருக்கு, டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் 25,000. ஸோ இந்த நம்ம 25,000 இங்கே போடுவோம் கிரெடிட் சைட், பை டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் 25,000. ஓகே, தென் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ். ஸோ நம்ம டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து கேஷை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், இது எங்கே போடுவோம், கிரெடிட் சைட். ஸோ பை கேஷ் அக்கௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணது 5,35,000. ஸோ டெட்டாஸோட டீட்டெயில்ஸை இங்கே டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டாச்சு.
நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்கு? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டாச்சு, கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ், டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கௌண்ட் போட்டாச்சு, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போட்டாச்சு. ஸோ க்ளோசிங் இந்த கிரெடிட் சைடு இருக்கிற அமௌண்ட் 9,10,000 இருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 2,50,000 மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இட் இஸ் அ கிரெடிட் பேலன்ஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர். கிரெடிட் சேல்ஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போடும்போது சேல்ஸில் கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ? 6,60,000. அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட்டாஸை எடுத்துக்கணும். இது ஓப்பனிங் கிரெடிட்டாஸ், இது க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ். கிரெடிட்டாஸ் ரிலேட்டடாக இங்கே என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க? டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அண்ட் தென் கேஷ் பெய்டு டு கிரெடிட்டாஸ். கிரெடிட்டாஸ்க்கு நம்ம கேஷ் பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கொடுத்துருக்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதுனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? we get credit purchases. ஓகேயா? ஸோ பாருங்க, டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்போவுமே லைபிலிட்டிஸ் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸஸ் காட்டும். ஸோ பை பேலன்ஸ் brought down 1,50,000. அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? நம்ம கிரெடிட்டாஸ்க்கு பே பண்ணியிருக்கோம். டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் பெய்ட் 4,50,000. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணது 20,000. க்ளோசிங் பேலன்ஸும் ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க 1,75,000. ஸோ டெபிட் சைடு இருக்கிற அமௌண்ட் எல்லாம் கூட்டினா 6,45,000. இந்த 6,45,000லேருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் அமௌண்ட். இட் இஸ் அ பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகேயா? இது என்னது? பேலன்சிங் ஃபிகர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ டோட்டல் அவுட் ஆஃப் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் வி ஃபைண்ட் அவுட் credit sales and through total creditors account we can able to find out the purchase credit purchase amount. Then we have to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018. So அதோட heading எழுதணும், in the books of Abdul. heading வந்து தெளிவா எப்பவுமே எழுதி இருக்கணும். without heading you should not write the you should not start to write the problem. Okay, first in the books of Abdul, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018, debit, credit, then particulars amount. So trading account la first item எப்பவுமே என்ன இருக்கணும்? to opening stock. அடுத்தது purchases. So stock எப்படி எழுதி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? இங்க நம்மளுக்கு stock வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸ்டாக் வந்து 1st April 1 lakh கொடுத்துருக்காங்க. 31st March 50,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக், இது க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓகேவா? நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எந்தெந்த இடத்துல போடுவோம்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் 2 ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போடுவோம். இதே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் சேல்ஸ் எழுதினதுக்கு அப்புறமா க்ளோசிங் ஸ்டாக் 50,000 போடுவோம். சரியா? இப்போ பார்க்கலாமா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது? இப்போ 1 lakh இருக்கா? ஸோ டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 1 lakh இது எழுதிட்டு டூ பர்ச்சேசஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? எங்கள் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? டூ பர்ச்சேஸ், அந்த பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லை 4,95,000 அதான் இங்கே போட்டுக்கோங்க. பை சேல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 6,60,000 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அது போட்டுக்கோங்க. நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆல்ரெடி எங்கே பார்த்தோம்? அந்த டேட்டாஸ் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்கிறதுல பார்த்தோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் 50,000. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? கிரெடிட் சைடு அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணால் 7,10,000. From 7,10,000 we have to reduce the opening stock amount purchases. Then we'll get gross profit 1,15,000. Is it clear? From the credit side amount 7,10,000 we have to reduce opening stock amount, purchases amount. Then we'll get gross profit 1,15,000. So we have to write it as to gross profit carried down 1,15,000. Then we have to go to next step as profit and loss account. Then this gross profit carried down we have to brought down it to credit side.
So by gross profit brought down 1,15,000. Okay, then what are all the informations we have provided? Then remaining data we have to check. Sundry expenses. Sundry expenses, where it will come? It is an office and administration expenses. So we put it in the profit and loss account debit side. So sundry expenses 30,000. We have to write it in the debit side of profit and loss account. Then we have to take discount allowed also. It is an expense. So sundry expenses 30,000 debit side. Discount allowed 25,000 is also on the debit side. Then we have to write the discount received on the credit side 20,000. Okay, these informations are related to the profit and loss account. So we have written gross profit brought down here 1,15,000. Then by discount received 20,000. Then on the debit side, to discount allowed to sundry expenses 30,000. So add the credit side amount, we will get 1,35,000. From 1,35,000 we have to reduce the discount allowed and sundry expenses. We will get net profit. Okay, how much is the net profit? Rupees 80,000. So this 80,000 has to transfer to the capital account. Okay, then come to balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2018. Liabilities amount, assets amount. Okay, sundry debtors. How much is the sundry debtors amount? To write the balance sheet as on 31st March 2018, we have to take the closing amount. Okay, இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன அமௌண்ட் எடுத்துக்கணும்? க்ளோசிங் அமௌண்ட் தான் எடுத்துக்கணும். சரியா? இப்போ ஸ்டாக் வந்து 50,000 எடுத்துக்கணும். டெட்டாஸ் இந்த க்ளோசிங் டெட்டாஸ் எடுத்துக்கணும். கேஷும் க்ளோசிங் டேட்டாஸ் எடுத்துக்கணும். ஃபர்னிச்சர் கிரெடிட்டாஸ் எல்லாமே இந்த க்ளோசிங் டேட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கணும். இந்த ஓப்பனிங் டேட்டாஸை எடுத்துக்க கூடாது. we have to take into consideration the closing datas. ஓகே, ஸோ இப்போ liabilities சைட் பார்த்தீங்கன்னா sundry creditors 1,75,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த sundry creditors 1,75,000 இங்கே எழுதிக்கிறோம். ஓகேயா? அடுத்தது கேபிட்டல். ஸோ கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு பி ரிமெம்பர்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதில் என்ன பார்த்தோம்? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே கேபிட்டலோடது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அவங்க ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஸோ வி ஹாவ் கிவன் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆஸ் 2,35,000. ஸோ அந்த 2,35,000 எடுத்துக்கோங்க கேபிட்டல். அது கூட நம்ம என்ன ஃபார்மேட் பார்த்தோம்? கேபிட்டல் add net profit less drawings இல்லையா? ஸோ கேபிட்டல் 2,35,000 இருக்கு. நெட் ப்ராஃபிட் we found out 80,000. ஸோ அந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணால் 3,15,000 இருக்கு. அந்த 3,15,000லேருந்து less drawings. Drawings also we have provided in the problem itself. ஸோ drawings 40,000 எடுத்துக்கோங்க. அந்த 40,000 லெஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெஸ் பண்ணால் 3,15,000 மைனஸ் drawings we get 2,75,000 as capital. ஓகேயா? இப்போ liability side 1,75,000 add 2,75,000 we get 4,50,000. Then come to the asset side. நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம்? எல்லாமே assets value closing balance தான் எழுதணும்னு பார்த்தோம். ஸோ asset side stock 50,000, debtors 3,50,000, cash 40,000, then furniture. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கா? இது எல்லாத்தையுமே எழுதுனா
Asset side also we are getting 4,50,000 and liability side also we are getting 4,50,000. So our balance sheet got tallied. Okay, is it clear? Then shall we move on to the next illustration? Okay. Illustration 18. Bharati does not maintain her books of accounts under double entry system. From the following details, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. So அந்த டேட்டில் நம்மளை ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் போட சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? கேஷ் புக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, பர்டிகுலர்ஸ் அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்னு சொல்லி சில பர்டிகுலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆல்சோ தே ஹாவ் கிவன். இப்போது கேஷ் புக் எடுத்துக்கோங்க. கேஷ் புக் எதுக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த கேஷ் புக்லேருந்து நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது. சரியா? நம்ம இந்த கேஷ் புக்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஓப்பனிங்கில் நம்மக்கிட்ட கேஷ் எவ்வளோ இருந்துச்சு, அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் க்ளோசிங்கில் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ கேஷ் பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது போக வேறு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும்? கேஷ் புக்கில் இருந்து நம்மளுக்கு கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க, டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே ரிசீவ் பண்ணது. நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் பண்ணி கேஷ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்திருக்கு, உள்ள 1,60,000 உள்ளே வந்திருக்கு. இப்போ டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்? 1,20,000 ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? கேஷ் புக்கில் இது எல்லாமே ரெசிப்ட்ஸ். நம்ம வாங்கினது எல்லாமே டெபிட் சைடு இருக்கும், நம்ம வெளியில் போன அமௌண்ட் எல்லாமே. இதுதானே நம்ம கோல்டன் ரூல்ஸில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ்குள்ளே வர்றது எல்லாமே நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம், பிஸ்னஸ்லேருந்து வெளியில் போகிறது எல்லாமே கிரெடிட் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாமே ரெசிப்ட்ஸு. நம்ம பிஸ்னஸ்குள்ளே வந்த கேஷ் அமௌண்ட்டு, அந்த கேஷ் அமௌண்ட்டிலேருந்து அவுட் ஆஃப் திஸ் 3,12,000 நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம 56,000க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், கிரெடிட்டாஸ்க்கு 80,000 கொடுத்துருக்கோம். வி ஹவ் பெய்ட் 80,000 டு கிரெடிட்டாஸ். தென் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 24,000 பண்ணியிருக்கோம், வேஜஸ் 10,000 பண்ணியிருக்கோம். சரி, அதுக்காக தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு கேஷ் புக் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் தெரிஞ்சிட்டோம், க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டோம். அது போக நம்மளுக்கு கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிட்டோம், கேஷ் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிட்டோம். அப்புறம் கிரெடிட்டாஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுது, டெட்டாஸ்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸில் 2 டைப்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்கே போடுவோம்? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம். வேஜஸ் எங்கே போடுவோம்? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம். அடுத்தது அதர் இன்ஃபர்மேஷன். அதர் இன்ஃபர்மேஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் கொடுத்துட்டாங்க, க்ளோசிங் பேலன்சஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 1st April 2018 ஸ்டாக்கு, டெட்டாஸு, கிரெடிட்டாஸ், மெஷினரி. க்ளோசிங் பேலன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க, டெட்டாஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும். we have to find out the closing balances of debtors. then creditors closing கொடுத்துருக்காங்க, மெஷினரியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதர் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ். இப்போ கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே கேஷ் பர்ச்சேசஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ பர்ச்சேசஸில் கேஷ் பர்ச்சேசஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. கிரெடிட் சேல்ஸ் இங்கே 1,40,000 கொடுத்துருக்காங்க, கேஷ் புக்கிலேருந்து கேஷ் சேல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ சேல்ஸை பற்றின 2 இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்மளுக்கு தெரியும். தென் ஓப்பனிங் கேபிட்டலும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் தான் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்தது டெப்ரிஷியேட் மெஷினரி பை 10% per annum. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு பி ரிமெம்பரில் என்ன பார்த்தோம்? அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்து டெப்ரிசியேஷனும்
ப்ரொவிஷனும் கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்போது இந்த டெப்ரிசியேஷன் நம்ம எதில் கால்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்? இட் ஷுட் பி கால்குலேட் ஆன் த க்ளோசிங் டேட். ஸோ மெஷினரியோட க்ளோசிங் டேட் என்ன, டேட்டில் இருக்க அமௌண்ட் என்ன? இந்த 1,70,000. ஸோ இந்த 1,70,000க்கு 10% டெப்ரிசியேஷன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். 1,70,000 into 10/100. ஸோ நம்மளோட டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 17,000 டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம வந்து டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் போடணும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் தெரியாது. அதனால் we have to prepare total debtors account. So அந்த debtors account போலாமா? In the books of Bharati, total debtors account, debit, credit, particulars amount. So debtors opening to balance brought down 38,000. அதுக்கப்புறம் டெட்டாஸோட ரிலேட்டடாக இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்? டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் பை கேஷ். இங்கே 2 டெட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா? 1,20,000. இது எங்கே போடணும்? கிரெடிட் சைடு பை கேஷ் 1,20,000. கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 1,40,000. ஸோ டு சேல்ஸ் கிரெடிட் 1,40,000 எழுதிக்கணும். ஸோ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தெரியும், டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோன்னு தெரியும், கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கடைசியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? ஆட் டெபிட் சைடு அமௌண்ட் 1,78,000 and reduce the credit side amount to 1,20,000. We'll get the closing balance of debtors as balancing figure. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? இப்போது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எவ்வளோ? 58,000. ஓகேயா? சரி, இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன போகலாம்? நம்மளுக்கு கிரெடிட்டாஸ் ரிலேட்டடாக எல்லா அமௌண்ட்டும் கொடுத்ததுனால நம்ம டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். ஸ்ட்ரைட் அவே வி கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, டெபிட் சைட், கிரெடிட் சைட். ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டட் 31st March 2019. ஓகே, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன போடுவோம்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ், தென் வேஜஸ். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது? ஓப்பனிங்கில் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க 40,000 ஓப்பனிங் ஸ்டாக். இது வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் 60,000. ஓகேயா? ஸோ டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 40,000, க்ளோசிங் ஸ்டாக் 60,000. அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேசஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்ன? கேஷ் பர்ச்சேஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேஷ் பர்ச்சேஸ் 56,000, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் 74,000. ஸோ கேஷ் பர்ச்சேஸ் 56,000, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் 74,000. ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணால் 1,30,000 as total purchases. அண்ட் சேல்ஸ் ஆல்சோ நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்குது? கேஷும் க்ரெடிட்டும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். கேஷ் சேல்ஸ் 1,60,000, கிரெடிட் சேல்ஸ் 1,40,000. ஸோ கேஷ் 1,60,000, கிரெடிட் 1,40,000, டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ? 3 lakhs. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டாச்சா? அடுத்தது வேஜஸ். நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா? ஆல்ரெடி வேஜஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க 10,000. ஸோ அந்த வேஜஸையும் இங்கே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் எழுதிக்கணும். ஸோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில் பண்ணிட்டோம்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக், டோட்டல் பர்ச்சேசஸ், வேஜஸ் பெய்ட், தென் பை சேல்ஸ் 3 lakhs, க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆட் these two items, we get 3,60,000. From this 3,60,000, we have to reduce the opening stock purchases wages amount. Then we will get gross profit as 1,80,000. So இந்த 1,80,000 நம்ம எங்கே கொண்டு போகணும்? ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட்க்கு to find out the net profit. So by gross profit balance brought down 1,80,000. ஸோ நம்ம அடுத்தது என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, இதில் எவ்வளோ வந்து ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். இப்போது இதில் பை ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டிருக்காங்க. பை ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 24,000. சரியா? வேஜஸ் வந்து ரிலேட்டட் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து எழுதிட்டோம். இப்போது ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் பிஎன்எல்க்கு தான் கொண்டுட்டு வரணும். ஸோ அந்த 24,000 இங்கே எழுதணும். என்ன? டூ ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 24,000.
ஓகே, இது போட்டாச்சு. அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம், நம்ம 1,70,000க்கு 10%. ஓகே, 10% போட்டால் 17,000 depreciation we have found here. So அந்த amount எடுத்து போடணும். To depreciation on machinery 17,000. Okay, இப்போ gross profit எவ்வளோ, 1,80,000. Out of 1,80,000 we have to reduce general expenses 24,000, depreciation 17,000, and then we'll get 1,39,000 as net profit. இந்த 1,39,000 எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், we have to transfer to the capital account. ஓகே, இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் போடலாம். பேலன்ஸ் ஷீட் as on 31st March 2019, liabilities, assets. ஸோ கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ஸோ கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எடுத்துக்கணும். ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க 2,22,000. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ, 2,22,000. ஸோ அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டலை லைபிலிட்டிஸ் சைடு எழுதிக்கோங்க. கேபிட்டல் 2,22,000. அது கூட ஆட் நெட் ப்ராஃபிட் இந்த கண்டுபிடிச்ச 1,39,000 ஆட் பண்ணால் வில் கெட் 3,61,000. இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு ட்ராயிங்ஸ் கொடுக்கல, அதனால் நம்ம எதுவும் லெஸ் பண்ண வேண்டாம். அடுத்தது கிரெடிட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸு. க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ, 52,000. ஸோ 52,000 கிரெடிட்டாஸோட க்ளோசிங் அமௌண்ட் போட்டாச்சு. ஸோ லைபிலிட்டிஸ் சைடு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்க அமௌண்ட்டு, 4,13,000. தென் on the asset side we have to write the closing balances. So closing balance of cash எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ, closing balance of cash எடுத்துக்கோங்க 1,42,000. அங்கே asset side போடணும். ஸோ கேஷ் வந்து 1,42,000. அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக். க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ, 60,000. ஸோ 60,000 போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் டெட்டாஸ் இருக்கா, டெட்டாஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, இந்த டெட்டாஸோட அக்கௌண்ட்டில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா 58,000. இந்த 58,000 எங்கே எழுதணும், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எழுதணும். ஸோ க்ளோசிங் டெட்டாஸ் வந்து 58,000 எழுதியாச்சு. அடுத்தது இன்னொரு அசெட் இருக்குது, என்னது, க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டாச்சு, டெட்டாஸ் எழுதியாச்சு, கிரெடிட்டாஸ் எழுதியாச்சு. இப்போது மெஷினரி வந்து 1,70,000. நம்ம என்னென்ன போட்டுட்டோம், க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டாச்சு, க்ளோசிங் டெட்டாஸ் எழுதியாச்சு, தென் க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸும் லைபிலிட்டி சைட் போட்டுட்டோம். இப்போது க்ளோசிங் அமௌண்ட் ஆஃப் மெஷினரி எவ்வளோ இருக்குது, 1,70,000. இந்த 1,70,000க்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, எவ்வளோ, மெஷினரி அக்கௌண்ட் வந்து 1,70,000, அதுலேருந்து டெப்ரிசியேஷன் 17,000. அதை நம்ம லெஸ் பண்ணணும். லெஸ் டெப்ரிசியேஷன் 17,000. ஓகேயா, இந்த 17,000 டெப்ரிசியேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி எங்கே போட்டிருக்கோம், பிஎன்எல்லையும் போட்டிருக்கோம். அதை வந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணி காட்டணும். இப்போ தான் வந்து அசட்டோட வேல்யூ தெரியும், உண்மையான வேல்யூ தெரியும். ஸோ 1,70,000 minus 17,000 we'll get 1,53,000. அப்போது அசட் சைடு டோட்டல் பண்ணால் எவ்வளோ வருது, 4,13,000. and liability side also we are getting 4,13,000. ஸோ நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து டேலி ஆயிருக்கு. Is there any doubt in this problem? Okay, shall we move on to next illustration? Okay. Illustration 19. Arjun carries on grocery business and does not keep his books on double entry bookkeeping system. So the following particulars have been extracted from his books. என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது, 1st Aprilல ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் 31st March க்ளோசிங் பேலன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அசெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, ஸ்டாக், டேட்டாஸ், அண்ட் ஆல்சோ liabilities, sundry creditors is a liability, and then cash at bank asset. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அதர் இன்ஃபர்மேஷன், அப்போ இது இயர் எண்டிங் 31st Marchல சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே என்னது, க்ளோசிங் பேலன்சஸ். அட்வர்டைசிங் எங்கே எழுதுவோம், பிஎன்எல்ல போடணும். கேரேஜ் இன்வர்ஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ நம்ம அதனால் எங்கே கொண்டுட்டு போகிறோம், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் எழுதுகிறோம். கேஷ் பெய்டு டு கிரெடிட்டாஸ், இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ நம்ம டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் போடுவோம் இல்லையா, அங்கே எழுதணும்.
Then we have given drawings வந்து இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கேபிட்டலோட இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில். சரி, இப்போ வேற என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். டோட்டல் சேல்ஸ் டியூரிங் த இயர் வேர் 85,000. ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ, கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் நம்ம. ஓகேயா? அடுத்தது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் டியூரிங் த இயர் வேர் 2,000 அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வேர் 1,000. ஸோ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருள் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், டேமேஜஸாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம திருப்பி அனுப்பிச்சி விட்ருப்போம். அது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்னா பர்ச்சேசஸ்லேருந்து லெஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சொல்லி போட்டு அந்த அமௌண்ட்டை வெளியில் காட்டுவோம். அதே மாதிரி சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம், ஏதாவது டேமேஜஸ் இருந்துச்சு இல்லை குவாலிட்டி ஏதாவது மாறி இருந்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நம்மளுக்கு திருப்பி அனுப்பிச்சி விட்ருப்பாங்க. நம்ம சேல்ஸ் பண்ணதை திருப்பி அவங்க நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருப்பாங்க. இட் இஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ நம்ம டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுவோம், சேல்ஸ் ரிட்டர்னை மைனஸ் பண்ணுவோம். தென் டெப்ரிஷியேட் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி பை 5%. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் அசெட்டில் 5% டெப்ரிசியேஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். அதே மாதிரி ப்ரொவைட் 300 ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ். ஸோ நம்ம டெட்டாஸோட க்ளோசிங் டெட்டாஸ் வேல்யூலேருந்து இந்த 300 மைனஸ் பண்ணி காட்டணும். ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி இயர் எண்டிங் 31st March 2019 அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தட் டேட். ஓகே, இப்போ ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் போடலாம். இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அர்ஜுன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த ப்ராப்ளமில் இல்லையா. இது வரைக்கும் பார்த்த 2 இல்லஸ்ட்ரேஷன்லேயும் அவங்களே வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் இந்த ப்ராப்ளமில் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், we have to find out the opening capital by preparing the statement of affairs. So statement of affairs as on 1st April 2019. Okay, statement of affairs as on 1st April 2019. ஸோ இங்கே ஓப்பனிங் அமௌண்ட் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி அசெட், ஸ்டாக் அசெட், டேட்டாஸ் அசெட், கிரெடிட்டாஸ் வந்து லைபிலிட்டிஸ், கேஷ் அட் பேங்க் அசெட். ஸோ இந்த கொடுத்துருக்குற அமௌண்ட் எல்லாமே நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். கேஷு, ஸ்டாக்கு, சன்ரி டேட்டாஸ், பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் வந்து லைபிலிட்டி போட்டோன்னா இந்த டோட்டல் அசெட்ஸ் வேல்யூ 35,000 வருது. அந்த 35,000லேருந்து 5,000 கிரெடிட்டாஸை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ, 30,000 இஸ் த பேலன்சிங் ஃபிகர். நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அடுத்தது கிரெடிட்டாஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். கிரெடிட்டாஸில் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் நம்ம எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம போடுறோம். இங்கே டீட்டெயில்ஸ் வாங்க. கிரெடிட்டாஸ் ஓப்பனிங் 5,000 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 5,000. ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து 5,000 கிரெடிட்டாஸ் போட்டாச்சு. க்ளோசிங் கிரெடிட்டாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 4,000 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இந்த 4,000 வந்து கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடணும். கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் 4,000 க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். கேஷ் பெய்டு டு கிரெடிட்டாஸ். சரியா, நம்ம கேஷை பே பண்ணியிருக்கோம் கிரெடிட்டாஸ்க்கு. ஸோ கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 64,000 போட்டாச்சு கிரெடிட்டாஸ்க்கு பே பண்ணது. வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு, 2,000. ஸோ டூ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் 2,000. ஸோ டெபிட் சைட் 64,000 cash paid to creditors, purchase returns 2,000 and closing balance of creditors 4,000. So on the whole we get 70,000 as a debit side total. And the debit side total and the opening creditors oda balance நம்ம கழிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, purchases, credit purchases as a balancing figure. ஸோ நம்ம credit purchases வந்து creditors accountலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போடலாம். இப்போ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஸோ ஸ்டாக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங்கில் 9,000. ஸோ அந்த 9,000 ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை இங்கே போடணும் டெபிட் சைட்.
தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 16,000. ஸோ அந்த 16,000ஐயும் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டாச்சு. ஓகேயா? இப்போ பர்ச்சேசஸ் வாங்க. நம்மளுக்கு பர்ச்சேசஸில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 65,000 இங்கே க்ரெடிட் பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதையே இங்கே போட்டுக்கோங்க. தென் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 2,000 அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் 2,000. ஸோ அந்த 2,000 லெஸ் பண்ணிட்டா டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ 63,000. அடுத்தது சேல்ஸ் வாங்க. சேல்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் சேல்ஸ் 85,000. இது எங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா 85,000 அண்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்னும் 1,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 85,000 சேல்ஸ் மைனஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் we get 84,000 as total sales. So sales closing stock போட்டாச்சு. இங்கே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் போட்டாச்சு. அடுத்தது கேரேஜ் இன்வர்ட் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம் ப்ராப்ளமில். ஸோ கேரேஜ் இன்வர்ட் வந்து 8,000. இந்த 8,000 ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போடணும். கேரேஜ் இன்வர்ட் 8,000. இப்போ 1 lakh கிரெடிட் சைடு. இந்த 1 lakhலேருந்து நம்ம என்னென்ன மைனஸ் பண்ணோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் கேரேஜ் இன்வர்டை மைனஸ் பண்ணால் வில் கெட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆஸ் 20,000. இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு PNL அக்கௌண்ட் பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராட் டவுன் 20,000 போட்டாச்சு. ஓகேயா? அடுத்தது இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன வரும் நம்மளுக்கு இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அட்வர்டைசிங் வந்து 4,700 இருக்கா. அந்த 4,700 டெபிட் சைடு எழுதிக்கலாம். அடுத்தது வேறு என்ன வரும் டெப்ரிசியேஷனும் ப்ரொவிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் 5% ப்ரொவைட் பண்ணும் எதில் மெஷினரியில். ஸோ நம்ம டெப்ரிசியேஷன் மெஷினரி எங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கணும். ஸோ 31st மார்ச்சில் நம்மளுக்கு 20,000 மெஷினரி இருக்குது. ஸோ 20,000 into 5% சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 5/100. ஸோ எவ்வளோ 1,000 rupees வந்து டெப்ரிசியேஷன் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷன் அவங்களே வந்து ₹300 கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா. ப்ரொவைட் ₹300 ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ். அவங்களே 300 கொடுத்ததுனால நம்ம டூ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் 300ன்னு எழுதியாச்சு. இப்போது இந்த 20,000 கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து அட்வர்டைசிங் டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவிஷன் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் 14,000 நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இதை நம்ம எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகேயா? அடுத்து நம்ம இப்போ என்ன போட போகிறோம் பேலன்ஸ் ஷீட் போட போகிறோம். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேஷ் ப்ராப்ளம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது. சன்ட்ரி டெட்டாஸ் 5,300ல் நம்ம ப்ரொவிஷன் 300 மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது 5,000. ஸோ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஆல்ரெடி பார்த்தோம் 20,000ல் டெப்ரிசியேஷன் 1,000 மைனஸ் பண்ணால் 19,000. ஸோ அசட் சைட் டோட்டல் வந்து 46,000. தென் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம எங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே கண்டுபிடிச்சோமா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 30,000 கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் பண்ணோம் ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் தான். ஸோ கேபிட்டல் 30,000 நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் 14,000 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 44,000. அப்புறம் ப்ராப்ளம்லேயே நம்மளுக்கு ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை மைனஸ் பண்ணால் 2,000 போச்சுன்னா 42,000 கேபிட்டல். தென் சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் 4,000 ப்ராப்ளம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் ஷீட் liability side 46,000 and asset side 46,000. ஓகே புரிஞ்சுதா இந்த illustration? Okay, shall we move on to the next illustration 20. ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இதுலையும் வந்து நம்மளுக்கு அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்காதது பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பேங்க் லோன் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. பில்ஸ் ரிசீவபிள் அசெட் அண்ட் பேங்க் லோன் வந்து லைபிலிட்டிஸ். சரியா? இது ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பார்க்க போகிறது. ஸோ அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். கேஷ் சேல்ஸ் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேசஸ். ஓகேயா? கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னா இட் ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன். ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கிறது நம்ம எங்கே போடுவோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம். ஓகேயா? ஸோ யூ ஆல்ரெடி யூ நோ அபவுட்
production expenses are related to having the direct relation to production. So அதனால் நம்ம அங்கே அது எங்கே எழுதுவோம், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் எழுதுவோம். ஸோ கேரேஜ் அண்ட் பர்ச்சேசஸ் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போடுறோம். அதே மாதிரி கேரேஜ் ஆன் சேல்ஸ் பாருங்கள். கேரேஜ் ஆன் சேல்ஸ் இட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அதனால் நம்ம இது எங்கே போடுறோம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம். ஓகே, இந்த 2 பாயிண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. Carriage and purchases are directly related to the production. So that's why we are writing it in the trading account. And carriage on sales is not directly related to the production. So we are writing it in the profit and loss account. Okay. Then commission received, drawing, salaries, credit sales கொடுத்திருக்காங்க, credit purchases கொடுத்திருக்காங்க. So நம்மளுக்கு இங்கே 2 டீட்டெயில் இருக்கு. Cash sales, credit sales. So total sales நம்மளுக்கு இருக்கு. Credit purchase, cash purchases இருக்கு, credit purchases இருக்கு. So purchase related இருக்கிற 2 அமௌண்ட்மே நம்மளுக்கு இருக்கு. என்ன நம்ம இப்போ இதில் வேற புது மாடல் அப்படின்னா கேரேஜ் அண்ட் பர்ச்சேஸஸும் கேரேஜ் அண்ட் சேல்ஸும் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கேரேஜ் அண்ட் பர்ச்சேஸஸ்னால் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், கேரேஜ் அண்ட் சேல்ஸ்னால் பிஎன்எல்ல போடணும். கமிஷன் ரிசீவ்டும் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைட். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன் வந்து இட்ஸ் அ நியூ ஐட்டம், அது வந்து இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன், ஸோ இதுவும் நம்ம எங்கே தான் எழுதுவோம், பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் எழுதுவோம். because it is the office administration expenses. So we are writing it in the profit and loss account. Then we have given additional capital. So additional capital கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே drawings கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் கூட இந்த ரெண்டையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். Then office rent also we have to write it in P&L account. Other informations, adjustments என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Depreciation 5% ப்ரொவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Provision 1% on datas create பண்ணும். So that's all. So here we are going to find out opening capital through statement of affairs as on 1st January 2018. So assets நம்ம இந்த 1st Januaryல கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதுனா what we'll get the opening capital as a balancing figure. ஸோ லைனாக நம்ம ஒவ்வொன்றா சொல்லிகிட்டே வாங்க. ஃபர்னிச்சர் அசெட், கேஷ் இன் ஹேண்ட் அசெட் சைட், டேட்டாஸ் அசெட் சைட், ஸ்டாக் அசெட் சைட், பில்ஸ் ரிசீவபிள் அசெட் சைட். தென் பேங்க் லோன் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு லைபிலிட்டிஸ். ஸோ இது 2 மட்டும் நம்ம லைபிலிட்டிஸ் சைடு எழுதணும். 15,000 and 25,000. ஸோ அசெட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ, we are having 1,20,000 as asset value. So we have to reduce the liabilities from this 1,20,000. Then we will get 80,000 as opening capital. This is the balancing figure. We have to take it into the balance sheet. Okay. Then trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018. Debit, credit. Then as usual, we have to write the opening stock on the debit side 28,000. Then we have given total purchases, cash purchase and credit purchase. So on the ரெண்டு purchasing எழுதிக்கணும். Then நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேசஸ் 3,000 the trading accountல எழுதியாச்சு. Likewise sales also we have given in the problem, cash sales and credit sales. So total sales comes around 1 lakh. Then we have to write closing stock 11,000. Then total credit side 1,11,000. Out of 1,11,000 we have to reduce opening stock and purchases, carriage and purchases. Then we will get 40,000 as gross profit. So this gross profit to be brought down to the profit and loss account. So we are writing here gross profit brought down 40,000. Then commission received we have given in the problem itself 600. Then what are all the other items on the debit side? See, salaries 8,900. Then carriage on sales 700. Interest on bank loan 2,500. Okay, these things we have already given in the problem itself. Office rent 2,400. Interest on bank loan 2,500. Then we have to find out the depreciation on furniture. Furniture amount 30,000.
So take the furniture amount 30,000 and provide 5% depreciation. So 5%, what will get 1,500. So depreciation 1,500, then provision 1% provision on debtors. How much is the debtors amount? 60,000 is the debtors amount. So 60,000 into 1%, we get 600. Okay, from the credit side 40,600, we have to reduce these expenses, then we'll get the net profit as 24,000. We have to transfer it to the capital amount. Okay, capital நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 80,000 இங்கே opening capital கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So the 80,000 add net profit 24,000, will get 1,04,000, and we have given additional capital in the problem 14,000. So add this 14,000, and then we have provided drawings also. So 8,000 drawings. We have to less the drawings from the 1,18,000. Then we'll get capital as 1,10,000. Okay. Then we have given 25,000 as bank loan. So bank loan 25,000. Then how much creditors? 16,000 as creditors. So we have to write the creditors in the liabilities side. So total liabilities we are getting 1,51,000. Then come to the asset side. Cash in hand, stock also given in the problem itself. Then debtors. Debtors, we have given 60,000 closing debtors amount, and we found out the 600 as provision, and we have to reduce the 600 from the debtors 60,000. We'll get 59,400 as total debtors. Bills receivable 35,100. Then furniture amount, we have created 1,500 as depreciation. So we have to depreciate, we have to less the depreciation amount from the total furniture amount 30,000, and we'll get 28,500 as the furniture value. So on the asset side we get 1,51,000, and the liability side also we are getting 1,51,000. So நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆயிருக்கு. இவ்வளோதான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் trading and profit and loss account and the balance sheet in the incomplete record of accounts. Thank you, students.